ان کو دھمکایا, ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جس طرح کے ایک جج صاحب کے داماد کو زدوکوب کیا گیا, ٹارچر کیا گیا, لوور جوڈیشری کے ججز کو زدوکوب کیا گیا اور ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا صرف اس لیے کہ وہ قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے دیں. تو ہم لوگ اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور سپریم کورٹ فل بینچ بنا کے اس کی ہیئرنگ کرے اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو کیفر کردار تک ضرور ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو پہنچانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فوکل پرسن کی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی انہوں نے اناؤنس کی ہے, جس پہ میرے دائیں طرف شبلی فراز صاحب ہیں, جس پہ انتظار پنجوتا صاحب ہیں, بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں, بیرسٹر گور صاحب ہیں اور مجنا چیز کو انہوں نے اس پہ نامنیٹ کیا کہ یہاں پہ جو ہمارے ساتھی جنہوں نے ملاقاتوں کے لیے آنا ہے ان کا طریقہ کار ہم نے طے کرنا ہے اور وہ ہم لوگ یہاں پہ پارٹی کے حوالے سے کریں گے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ بشرا بی بی کسی کو یہ ان کے خیال و گمان میں نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ وہ عمران خان صاحب کی کمزوری ہے. بشرا بی بی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طاقت ہے, وہ کھڑی رہی ہیں, کھڑی رہیں گی انشاءاللہ تعالی اور کھڑی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. ان کے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا, ان کو کافی تکلیف ہوئی تھی اور اس کا ابھی میڈیکل چیک اپ ہونے جا رہے ہیں, ان کا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی شوکت خانم کے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی موجودگی میں, یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ان کی موجودگی میں ہو. اور یہ چیزیں تھیں آپ کے سامنے ہم نے رکھنی تھی اور خان صاحب کا میسج ہے. اور ہماری یہ تحریک عید کے بعد میرے یہاں پہ بائیں طرف اسد کیسر صاحب موجود ہیں, ہماری ایک گرینڈ الائنس پولیٹیکل الائنس بن چکی ہے جس کا جلسہ بھی ہوگا, مختلف پارٹیز اس میں ہیں اور اس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی. اسد کیسر صاحب اوور ٹو یو جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر عیوب صاحب نے تو ملاقات کے حوالے سے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری ڈسکشن ہوئی پولیٹیکل ایشوز پہ بھی ڈسکشن ہوئی اور باقی جو ہے نا عمر عیوب صاحب اس کی جو ایکسپلینیشن وہ دے دیں گے. میں ایک بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ہم ایک بھرپور طریقے سے تحریک لانچ کر رہے ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے ساتھ ہمیں الائز بن گئی ہیں جس میں محمود چنگیز صاحب, اختر مینگل صاحب, جماعت اسلامی, MWM اور پاکستان تحریک انصاف اور سنی تحریک, تو یہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ میٹنگ جو ہے نا کوئٹہ میں ہوگی 12 تاریخ کو اختر مینگل صاحب کے گھر پہ. وہاں سے ہم پورے ملک میں جلسوں کا شیڈول دیں گے اور وہ جلسے جو ہے نا کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد, اور سندھ میں, باقی پورے پاکستان میں ایک جلسوں کا ایک شیڈول دے رہے ہیں. اور سب سے پہلا جلسہ جو ہے نا پشین میں ہوگا اور دوسرا بھی بلوچستان میں سوچا جا رہا ہے. تو یہ اس کی جو بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی, جب تک اس ملک میں قانون بالادست نہیں ہوگا, جب تک تمام شہریوں کے حقوق برابر نہیں ہوں گے, اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس ججز جو اس وقت ان کے خلاف جو انہوں نے ظلم کیا, ان کے اوپر جو انہوں نے دباؤ ڈالا, جو انہوں کے خط آیا ہے, اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لافل کنٹری ہے, کیا یہ ملک اس طرح ہوتے ہیں. یہ تو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا. اور انٹرسٹنگلی آج ہمارے KPK کی چیف جسٹس کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس پہ بھی ہمیں تشویش ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا جو میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئی جو ہمارے چیف جسٹس ہے ان کو بھی جو ہے نا انٹرٹین کرنا چاہیے اگر کوئٹہ کے ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری KPK میں ایک اس وقت بہت سیریس کنسرن آ رہے ہیں کہ آپ ہماری حکومت کو اپنی من پسند آفیسر نہیں دے رہے ہیں, آپ ہمارے فنڈ ریلیز نہیں کروا رہے ہیں, آپ جو ہے نا سینٹ میں ہمارے الیکشن کو آپ نے ملتوی کیا تاکہ ہماری نمائندگی نہ ہو. تو اس صورتحال میں آپ خیبر پختونخوا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صوبی نے اگر تحریک انصاف کو اتنی باری مینڈیٹ سے ووٹ دیا ہے آپ اس کو سزا دے رہے ہیں؟ تو خیبر پختونخوا کی رویہ جو ہے نا کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی انٹیگریٹی اور ملک کی جو ہے نا یہ فیڈریشن کے خلاف سازش ہے. اس لیے میرا مطالبہ ہے پوری قوم سے, انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ تحریک میں قوم ہمارے ساتھ ہوگی. عمران خان, آپ ایک بات آج جو عمران خان نے اس کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا نظریہ ہے اس نظریے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں. یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں خواتین و حضرات,
आप मीडिया के तवसत से कि खान साहब ने जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, विंग्स हैं, उनको सराहा और बिलखसूस सोशल मीडिया टीम वो उन्होंने हरावल दस्ते का काम किया और उन्होंने बहुत इसको सराहा है। शिबली फराज साहब। प्लीज़ शुक्रिया जी। देखें, बुनियादी तौर पे तो सब बातें हो गई हैं और मुझे बड़ा थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि दरसे के बाद जो है तो कैमरास का सामना किया है। बुनियादी तौर पे मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक इस वक्त पूरे पाकिस्तान ने एक भरपूर अंदाज में जिसको मैंडेट दिया और जो मैंडेट चुरा लिया गया, अब हमारा काम जो था वो अभी उस लिहाज से हमने उस अपने मैंडेट की हिफाजत के लिए हमने एक जद्दोजहद करनी है और वो जद्दोजहद हमने अदालतों में करनी है। हमने जितने भी इससे मुतल्लिका लोग हैं उनसे हमने ये करनी है कि ये हमारा जो मैंडेट है, जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले जो लोग आए हुए हैं, इनमें हमें फ़र्क करना होगा क्योंकि वो कौम जिसको कि अपना मैंडेट दिए हुए लोगों को अपना हुकूमत ना हो और उसमें वो लोग आएँ जिनको कि अवाम ने मुस्तरद किया है और बुरी तरह मुस्तरद किया है, उन लोगों को मसनद इक़्तिदार पे बिठा देना, उससे जो है तो न जमहूरियत मजबूत होगी, ना सियासी इस्तेहकाम आएगा और ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा और मुल्क मज़ीद गड्ढे में गिरता जाएगा। तो इसलिए ये हमारी ये अपील है कि हम इसको एक मुल्क के तनाजुर में देखें, इस इशू को मुल्क के इस्तेहकाम के, मुल्क में जो इस वक्त जो महंगाई की जो लहर आई हुई है वो सारी नतीजा है इन सारी बातों का, क्योंकि यहाँ पे न कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है और न यहाँ पे कोई अपने लोग भी बाहर जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल को हमें संभालना होगा, वरना ये 22 करोड़ का मुल्क है और ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये किसी उसका शिकार हो जाए, अफरा तफरी का शिकार हो जाए। गवर्नर शाह फरमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल शाह फरमान एक्स गवर्नर KP, मैं बिल्कुल शार्ट स्टेटमेंट दूंगा कि खान साहब ने कहा है कि जो मैंडेट जिनका ख्याल नहीं रखा गया, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से महरूम हो गई, लेकिन इससे बड़ी से रियासत को नुकसान है। अगर अवाम का मैंडेट न माना जाए और अवाम नाराज़ हो तो इससे रियासत कमज़ोर हो जाती है। रियासत को मजबूत करने के लिए अवाम ने रियासत के साथ खड़ा हो जाना है और अवाम रियासत के साथ तभी खड़े होंगे जब अवाम की मैंडेट का ख्याल रखा जाए और जो लोगों के ओपिनियन है उसके मुताबिक हुकूमत बनाई जाए। शुक्रिया। सर साहब, ये बताइएगा कि आज हम देख रहे हैं कि इमरान खान से जो मुलाकात के लिए वक्त आया है उसमें 90 या 95% सियासी क़यादत है। पहले हम वकला को ही देख रहे थे, ज़्यादातर वकला यहाँ पे आते थे, सारे मामला भी आपने पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था जो वकला क़यादत आगे थी। ये बताइएगा कि शेर अब्दुल मरवत और उमैर रियाजी को वोकल पर्सन की टीम से क्यों हटाया गया, और दूसरा ये बताएगा कि जो बुशरा बीबी है उन्होंने गुज़श्ता सवाल में कहा था कि PTI के अंदर से कुछ लोग उनको अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, एक बात तो मैं करूँगा, बाकी उमर सब एक्सप्लेन करेंगे। बुशरा बीबी के बारे में जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। पूरी पार्टी जो है ना उसकी इस किरदार को और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है और जिस तरह वो डट के खड़ी है उसको खराज तहसीन पेश करती है और इसके ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाए जा रहे हैं वो लोग चला रहे हैं जो इमरान खान के कास के ख़िलाफ़ है और जो इस वक्त हमारे ख़िलाफ़ जो है ना जुल्म और जबर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपका सवाल का जवाब बुशरा बीबी के हवाले से मैं ये कहूँगा। अच्छा, बुशरा बीबी के हवाले से आपने जो बात पूछी, मैंने अपनी प्रेस टॉक में आगाज़ यहाँ से किया था कि उन लोगों को जो समझते हैं कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कमज़ोरी हैं, वो उनकी खाम ख्याली है। बुशरा बीबी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ताकत है और वो उनकी स्ट्रेंथ है, लिहाजा ये चीज़ आप जहन से निकाल दें। और वो मैं बात मुकम्मल कर लूँ, वो उनके साथ खड़ी हैं और खड़ी रहेंगी। नंबर 1, उनके ख़िलाफ़ जो जहर देने का सिलसिला है, उनकी अभी मेडिकल चेकअप होगा, शौकत खानम के डॉक्टर्स होंगे साथ, तब वो कराएंगी। नंबर 1। नंबर 2, पार्टी ये खान साहब हमारे फाउंडर चेयरमैन है वज़ीर आज़म साहब, और वो उनकी स्वाबदीद है वो किस प्लेयर को किस वक्त आगे करें या पीछे करें या आप मतलब फील्डिंग के लिए साइड पे करें, कहाँ पे रख दें, वो वज़ीर। एक जज साहब के
दामाद को ज़दोकोब किया गया, टॉर्चर किया गया, लोअर जुडिशरी के जजेस को ज़दोकोब किया गया और उनके ऊपर प्रेशर डाला गया सिर्फ इसलिए कि वो कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले दें। तो हम लोग अपनी जुडिशरी के साथ खड़े हैं और हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच बना के इसकी हियरिंग करे और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको कैफर किरदार तक ज़रूर उन इंटेलिजेंस एजेंसीज को पहुंचाना चाहिए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फोकल पर्सन की कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी उन्होंने अनाउंस की है, जिस पे मेरे दाएं तरफ शिबली फराज साहब हैं, जिस पे इंतज़ार पंजोता साहब हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं और मुजना चीज़ को उन्होंने उस पर नॉमिनेट किया कि यहाँ पे जो हमारे साथी जिन्होंने मुलाकातों के लिए आना है उनका तरीक़ाकार हमने तय करना है और वो हम लोग यहाँ पे पार्टी के हवाले से करेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि बुशरा बीबी किसी को ये उनके ख्याल गुमान में नहीं होना चाहिए कि खुदा न खास्ता वो इमरान खान साहब की कमज़ोरी है। बुशरा बीबी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ताकत है, वो खड़ी रही हैं, खड़ी रहेंगी इंशाअल्लाह ताला और खड़ी हैं इमरान खान साहब के साथ। उनके खाने में जहर मिलाया गया था, उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई थी और उसका अभी मेडिकल चेकअप होने जा रहे हैं, उनका होगा और इंशाअल्लाह ताला शौकत खानम के जो डॉक्टर हजरात हैं उनकी मौजूदगी में, ये हमारी डिमांड है कि उनकी मौजूदगी में हो और ये चीज़ें थी आपके सामने हमने रखनी थी और खान साहब का मैसेज है और हमारी ये